स्क्रीन प्ले दृश्यते ना नहीं? अरे दृश्यते नबा आम दृश्यते ताहले चलो ठीक अच्छे पिला। तो ये पर्यंत हम मैंने पढ़िले तदुक्तम रस्यमानता मात्र सारत्वात् प्रकाश शरीरात् अनन्य एव हि रसः हैला। तो रस पिले कौन सी आमे जो हुआ सर संध्यारे आउ क्लास करी होबनी काई ना कहंती 7:15 रे प्रेयर करबाको बाध्य तो नले 10 टका पाइबे 7:15 रे प्रेयर हबो। आज्ञा हमर मफळे सर नुआ रूल गठन 7:15 रे प्रेयर आ ताले 6 रे क्लास करबा आज्ञा सर सेंदी करले नले ठीक हो हैला। तो संध्या 6 रे प्ले क्लास कर दो सकाळ न करी संध्या बेले कर दबा हैला। नॉल नहीं तो फिर सकाळ करिया किछ असुविधा नहीं सकाळ करले भी ठीक अछि। तम कोले सुविधा सकाळ सुविधा होची ना संध्या 6 रे कले हबो पिले तो जोटा पिले तमरा इच्छा सेटा कर परिया। संध्या 6टा करिया नले सर मो मत संध्या 6टा तापर आउ की कोन कोन आउ पिले कहार आउ केस आउ दुई मत अच्छा बहुमत अच्छा हां सर ना संध्या 6ଟା ଆମର କ୍ଲାସ ହଉଛି। संध्या 6 रे तांकर क्लास होची रासी सकाळ ही करिया सकाळ 6 रे दिन होतला सेंदी होची हैला। सर ଆମର 5:30 ରୁ 6:30। हां नल से सकाळ ही क्लास हो पिले सकाळ ठीक रहउछ सकाळ रोको क्लास ना नले 5:45 ରୁ स्टार्ट कर देले हम 6:30 भीतर सब जीवो हां 5:45 रे कर दबा 6:30 रे छाड़ दबा ठीक। जे न करि परले तो पछर तो वीडियो आसी जाउछ करे कौन को 5:45 सकाळ ना संध्या सकाळ सकाळ 5:45 तंबा कोतला 4 रे करथांत बोली आ 5:45 रे अजे आश्चर्य माने सकाळ 6ଟା ରେ ଥିଲା ନା पुणी माने हमर टाइम तो 5:30 रे 5:30 रे कर दोना ने 5:30 न करके 5:45 रे रखा होची आ मझी मझा समयटा आ बुझला। चला किसी कथा नहीं प्ले से 5:45 6टा एमती भीतर करूथवा सब दिन 6 रे कले भी किसी प्रॉब्लम नहीं प्ले 6 ରୁ 6:30 भीतर हमर आराम से सरी जियो प्ले तो हम अल्प अल्प लेखि लेखि पढिबा ठीक अछि। ए 6:30 रे कौन की 6:30 तो किसी भी नहीं 6:30 रे कोन 6 ରୁ 7ଟା हबो सर 6:30 रे सुशांत राय सर तांको क्लास करछन गुटे तो 6:30 रे सुशांत राय सर क्लास करचंदी सर बीएड क्लास କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସर 6:30 ରୁ 7:30 आज्ञा आ सी क्लास केला हमर कोन छै जे अरे बीएड कोचिंग के सर ଆମେ ତ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଉନୁ। जगदी भी नौच तमे ନାଇଁ ମୁଁ କୋଉଠି ନଉନି ମୁଁ अंकित ସାର୍ ଙ୍କର ନଉଛି अंकित सर तो पळेलेनी अंकित सर कोन अछंती आ हां से ऑनलाइन ले करछन बरा बीएड कोचिंग सब फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट हो से किछि मुदे नथियो पाठर सर आगे पैसा नथिले 1500 लेखे टंका तापर कोन तांको गुरुजी मना करले कहले नाही चाकरी करछ पैसा पाउछ पुनी एथिरु पैसा नबु और से जाठु नेथिले ताको फेरे देले एबे फ्री रे करछन पुरा फ्री रे कले किछि नाही जे फ्री रे कले इच्छा हबनी मन इच्छा काम करिया से पाठर किछि लाभ रहइबनी। आ सर ताहला हमर 6:30 रे किछि प्रॉब्लम नै हमर के सुशांत राय सर हम करनांती हमें ଆଜ୍ଞା 6 ରୁ ସାର୍ 7ଟା कर परे सर 6 ରୁ 7 କରିଦେବେ ଯେ ଆମେ ତ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଉନୁ ତାଙ୍କ ସୁଷମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଉଛୁ। हौ सर 6 ରୁ 7 କରିଦବା हौ से 6 रुपये रख जो बंद गला हैला। सर आपण परा बीएड कोचिंग देबे बीएड कोन एबे ए वर्ष तो न नेले भी चलिबो बीएड तमरे ए वर्ष हबो कि नै किछि ठीक नै ए पर्यंत बुझिला नहीं हबनी सियोर की हबनी हां आउ बीएड सारे माने एनईपी 2020 को वर्षे कर देलानी वर्षरे ନାଇଁ बीएड हबो ନାଇଁ ତ मझरे गोटे न्यूज आस्तिला जे गोटे वर्षरे बीएड कंप्लीट हबो एनईपी 2020 ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କର ଏଥର ତ ଯେହେତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମମାନେ ରଖିଛ ତମମାନେ ତ ପୁରା 4 ବର୍ଷ ହିଁ କରିବ 4 ବର୍ଷ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ବିଏଡ୍ କରିବ ନା ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା
सर हाँ। आमे काली होची आमे होची ए अच्छा जो तम मान आर वर्ष ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଝିଅ ପିଲା ମାନଙ୍କର ତମର ପିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଫୋନ ଦଉଛ 8 ରୁ 9 ତମ ମାନେ ଫୋନ ରଖିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। 8 ରୁ 9 ତମେ ମାନେ ମୋବାଇଲ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବ ଟି? ସାର୍ ଆମେ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛୁ କି ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଇ କ୍ଲାସ ହଉଛି ବୋଲି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାମଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର ଆଣି ଦେଇଥିଲି ହଷ୍ଟେଲରେ କି କ୍ଲାସ ହଉଛି ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲାସ ହଉଛି ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ରଖିପାରିବ ନିଜ ପାଖରେ ଏୟା ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା। ଟାଇମିଂ ଟା ଖାଲି 7 ରୁ 8 ପକେଇଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି 8 ରୁ 9 ଟା କହିବେ ଆମେ ସେ ତାଙ୍କୁ 7 ରୁ 8 ଫୋନ ଦେଇକି ମୁଁ 8 ରୁ 9 ଟା ଫୋନ ନେଇ ଆସିବି। ହଁ ତ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲେ ସୁବିଧା ହବ ତ ସେଇୟା କରିବା ପିଲେ ହେଲା ଏବେ 8 ରୁ 9 ଟା ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ କ୍ଲାସ ହଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ କ୍ଲାସ ପୁଣି କୋଉଠି ହଉଛି? ନୀଳମାଧବ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ନା ଯାଇଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ ସାର୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡାମ କେରଳ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ କୋର୍ସ ସରିନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର କ୍ଲାସ ଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଉଟା ସେ ପଢଉଛନ୍ତି କଲେଜରେ ହୁଁ ହୁଁ ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତ ରହିବିନି ତେଣୁକରି ତମ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଅଛୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପିଲା ମାନେ ହବ ବୋଲି 8 ରୁ 9 ଟା। ଆଚ୍ଛା। ହେଇନି ନା ଏଯାଇ କିଛି ହେଇନି ତାର ପୁଣି 19 ତାରିଖ ଦିନ ଫେରି ଆସିବେ। ହଁ ତ ଫେରି ଆସିବେ କ୍ଲାସ ତ କାଲି ତ ହେଇ ବି ନଥିଲା। କି ହଉ ହବନି ସାର୍ ବେଶୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରେୟାର କୁ ନଗଲେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଯେ ହବ ଆଜି ଦିନଟା ପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଆଜି ଜଗଦୀପ କହିଦବ ସାରଙ୍କୁ ବୁଝିଲ। କି ଆଜି ନାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ କିଛି ହବନି। ହବନି କଣ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଛାଡ ଖସି ଆସିବି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ଫାଇନ 1400 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଁ କହିଦବା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ପାଇଁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହିଦିଅ। ହୁଁ ତାପରେ କାଲି ଠାରୁ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିବ। 10 ଟଙ୍କା ତ 10 ଟଙ୍କା କିଆଁ ଦବାକୁ ପଡିଯିବ କଣ ଅଛି। ଆରେ ସେ କଥା ତମେ ଏମିତିରେ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଦେଲେ ଫାଇନ 300 କିଏ ଦଉଛନ୍ତି। ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଫାଇନ ଦବାଟା ହିଁ ଖରାପ। ହୁଁ ହ ହଉ ଆମର ତାପରେ ପିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଚାଲିବ କ୍ଲାସ ସକାଳେ 6ଟାରେ ପିଲା କ୍ଲାସ ହବ ସବୁଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ 17 ତାରିଖ ପରଠୁ ମାନେ 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ପିଲେ 8ଟା ରୁ 9ଟା କ୍ଲାସ ରଖିବା ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହେଲା ତ 8 ରୁ 9 ରଖିଲେ କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କି 8 ରୁ 9 ମୋର ବି କିଛି ଆଉ କୋଚିଂ ନାହିଁ 8 ରୁ 9 ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେ କୋଚିଂ ଟା ତାଙ୍କର ସରିଯିବ ପରୀକ୍ଷା 17 ତାରିଖ ଦିନ ହେଲା ତ 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ପିଲେ ଆମେ ମାନେ 18 ତାରିଖ ନା 19 ତାରିଖଠୁ ଆମେ 8 ରୁ 9 ପିଲେ କ୍ଲାସ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ହଉ ପିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତା ସେମିତିରେ ତ ଫାଇନ ସବୁବେଳେ ଦଉଛି ମାନେ ଅମିତି ଖା ନ ଖା 21 ନଉଛି ଫାଇନ ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କହତେ। ହୁଁ ହଉ ଚାଲ ପିଲା ଆମେ ଠିକ କ୍ଲାସ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା ଆଉ କଣ ଆଉ ରହିଲା ଅସୁବିଧା କାର ସାର୍ ପଢିବା ହଉ ତାହେଲେ ସାର୍ ଚାଲ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ବିଏଡ ପାଇଁ ପଢିବା ଟି? ହଉ ତ ଆର ବର୍ଷ କଥା ତ ଅଛି ପିଲେ ଆଉ ବୁଝିଲା ଆରେ ବିଏଡ ପାଇଁ ତ ନ ବି ପଢିଲେ ବିଏଡ ତମର ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ଏତେ କାଇଁ ଟେନସନ ନଉଛ ବିଏଡ ପାଇଁ ବିଏଡ ର କିଛି ଏତେ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ସିଲାବସ ନାହିଁ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମମାନେ ପଢିଲେ କି ରସ୍ୟ ମାନତା ମାତ୍ର ସାରତ୍ୱାତ ପ୍ରକାଶ ଶରୀରାତ ଅନନ୍ୟ ଏବ ହି ରସଃ ତ ରସ ପିଲେ ଅନନ୍ୟ ଅଟେ ରସ ପିଲେ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ ରସ ପିଲେ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ନୁହଁ କାହା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆରେ ରସ ପିଲା କାହା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ପିଲା ଭିନ୍ନ ନୁହଁ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଵାଦନ ଆସ୍ୱାଦନ ତାଠାରୁ ରସ ପିଲା ଭିନ୍ନ ପିଲେ ନୁହଁ ରସ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରସ ଯାହା ଆସ୍ୱାଦନ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୌଣ ଭାବରେ ତ ରସର ପ୍ରୟୋଗ କଥା ତମ ମାନେ ବୁଝି ପାରିବ ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଆମ ମାନେ ପଢିଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ପିଲେ କି ରସ ତ ପିଲେ ଆସ୍ୱାଦନ ଜ୍ଞାନ ଏ ସବୁଠୁ ପିଲେ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ ମାନେ ରସ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ସେଇଆ ମାନେ ରସ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏହା ପରେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ପିଲେ ଉଠିଲା କଣ ସେ ଶଙ୍କା ନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହାବି କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ରସ ପିଲା ଅଜ୍ଞେୟ ଅଟେ ମାନେ ରସ ଅଜ୍ଞେୟ ମାନେ କଣ ରସ କୌଣସି ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ନୁହେଁ ରସ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ରସ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆରେ ଜ୍ଞେୟ ମାନେ ପିଲେ କଣ ଉଁ ଆରେ ଯିଏ ପିଲା ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ଜଣା ପଡିଥାଏ ତାକୁ ପିଲା ଜ୍ଞେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ
କିନ୍ତୁ ରସ ତ ପିଲେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡି ନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ରସ ତ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ରସ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ପିଲେ କଣ ଭିଦ୍ୟତେ କାଷ୍ଟମ ସ୍ୱୟମେବ, ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତ ରସ ବି ସେମିତିକା ହିଁ ଜିନିଷ। ତ ରସ ନା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପିଲେ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ରସ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ହେଲା। ତ ରସ ନିଜେ ହିଁ ପିଲେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ। ତ ରସ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ, ସେଇପରିକା ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ତେବେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ହିଁ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବି ତ ପିଲେ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ନା, କାହିଁକି ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରୁଛେ କାହାର ନା ନାଇଁ? ଆରେ ପିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରୁଛେ କି ନାଇଁ କହୁନ ବା? ଏ ଯୋଉ ଅବିଧା ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପଢିଥିଲ ପରା ଆର ବର୍ଷ। ଯେମିତି ପିଲା ଅବିଧା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛେ, ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ବି ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପିଲେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ। ତାହେଲେ ରସ ଯେମିତିକା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ, ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ। ତ ଉଭୟ ପିଲେ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ, ତେବେ ଉଭୟ ସମାନ କି ନାଇଁ? ଆରେ ପିଲା ରସ ଯାହା ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସେୟା ହେଲା କି ନାଇଁ କହୁନ? ଆରେ ରସ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସମାନ ସମାନ ହେଲା ଟି? ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତ ସେହିପରି ସେ କହୁଛି ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ହିଁ ଅଟେ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷକୁ ନେଇକିରି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ରହିଛି ବା ଏକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ରସ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ସମାନ ବୋଲି କହୁଛ ହେଲା, ଦେଖ ତ ପିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରକଟ ହୁଏ ନା ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ। ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟାର୍ଥ। ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରକଟ ହୁଏ ତାକୁ ପିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ପିଲେ ବହୁ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ କି ରସ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ, ରସ ନା ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ ରସ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ସମାନ ସମାନ କହୁଛ, କାହିଁକିନା ରସ ବି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ବିଶେଷ, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ବିଶେଷ, ତାହେଲେ ତୁମେ ରସକୁ ଯୋଉ ପୁଣି ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛ ତ କେମିତି କହିପାରୁଛ? କାହିଁକି ନା ରସ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସମାନ ସମାନ ନା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ପିଲେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କି ନାଇଁ? ଆରେ ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ପିଲେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କି ନାଇଁ? ବ୍ୟଞ୍ଜନା ମାନେ ହେଲା ପିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟଞ୍ଜକ, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ମାନେ ହେଲା ପିଲେ କଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜକ। ଯେମିତି ଆଲୋକ ପିଲେ ଅଛି, ତ ଆଲୋକ ନିଜର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ କାହାକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛି ନା ପ୍ରଦୀପ ଘଟକୁ। ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟ ଅଛି, ତ ଆଲୋକ ପିଲେ ସେ ଘଟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି। ତେବେ ଆଲୋକ ହେଲା ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ, ଆଲୋକ ହେଲା ପିଲେ କଣ ବ୍ୟଞ୍ଜକ, ଆଉ ଘଟ ପିଲେ କଣ ହେଲା ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ। ଆରେ ଘଟ ପିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ହେଲା କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଠି ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଆଉ ପିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ଦିଟା ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କି ନାଇଁ? ଦିଟା ପୃଥକ ଜିନିଷ କି ନାଇଁ କୁହ? ତ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ପିଲେ ପୃଥକ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ତୁମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ, ରସ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ, ତାହେଲେ ଉଭୟ ରସ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସମାନ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରସକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛ, ଏହା କିପରି ହେଲା? ତ ଏହା କିପରି ବୁଝି ହଉଛି ପିଲେ? ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାଇଲ ନା ନାଇଁ? ତ ରସକୁ ତୁମେ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ କଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ତ ସେଇ କଥାକୁ ପିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ନନୁ ଶଙ୍କା ଉଠିଲା ପିଲେ, ନନୁ ଯୋଉଠି ଆସିଲା ନନୁ ଶଙ୍କାୟାମ, ଶଙ୍କା ଉଠିଲା କି ଏତାବତା ରସସ୍ୟ ଅଜ୍ଞେୟତ୍ୱମ ଉକ୍ତମ ଭବତି। ଏତାବତା ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହି ସବୁରୁ ରସ ଅଜ୍ଞେୟ ଅଟେ, ରସ ପିଲେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱୟୋଃ ଐକ୍ୟମ୍ ଆପତିତମ୍, ତାହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏକତା ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି, ବା ଦି ଜଣ ଏକା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ରସକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛ କେମିତି? ବୁଝିଲା? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନା କଥା ସେ କହିଲେ, ତାକୁ ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ନିଜର ଜ୍ଞାନ କରାଇବା ସହ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ନା ସିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥରେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବା ପିଲେ ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଟିକେ ପିଲେ ଭଲସେ ବୁଝିବ। ଆମର ପିଲେ ସେ କହୁଛି ଯିଏ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କରେଇବା ସହ, ମନେକର ପିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଅଛି, ତ ପ୍ରଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଲଗଉଛେ ପିଲେ, ପ୍ରଦୀପ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ତାକୁ ଜଳଉଛେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ନିଜର ବି ଜ୍ଞାନ କରଉଛି, ମାନେ ପ୍ରଦୀପ ନିଜକୁ ବି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
ତା ସହିତ ସେ ପିଲେ ଅନ୍ୟର ବି ତ ଜ୍ଞାନ କରାଉଛି ନା, ଯେମିତି ଘଟ ପଟ ଇତ୍ୟାଦିର ବି ତ ଜ୍ଞାନ କରାଉଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଦୀପର ସେ ପ୍ରକାଶରେ ଘଟ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଘଟ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କୋଉ ପଦାର୍ଥ? ସିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ। ପିଲେ ସିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ କଣ? ସିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କହିଲେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ସିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଯାହା ପିଲେ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଘଟ ଆଗରୁ ତିଆରି ହେଇକି ଅଛି ପିଲେ, ତ ସେଇ ପଦାର୍ଥକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ପିଲେ ଜଣଉଛି ହେଲା, ଯାହାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଇଥାଏ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବା ପିଲେ ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ଦୀପ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହେତୁ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ଦୀପ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କରାଇବା ସହ ଅନ୍ୟର ମାନେ ଘଟ ଇତ୍ୟାଦିର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ସିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥରେ ମାନେ ଘଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହେତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମାନେ ଦୀପକୁ ପିଲେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଦୀପକୁ ପିଲେ ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ ବୋଲି ନ ମାନିବ, ତାହେଲେ ଏହାର କାରକ ହେତୁ ଠାରୁ ଆଉ କଣ ଭେଦ ରହିଯିବ? ଯଦି ତୁମେ ଦୀପକୁ ପିଲେ ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ ବୋଲି ନ କହିବ, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ ଆଉ କାରକ ହେତୁ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ରହିଯିବ? ତ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ କି ପିଲେ କାରକ ହେତୁ ପୁଣି କଣ? ତ ହେତୁ ପିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ କାରକ ହେତୁ। ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ ପିଲେ ସେଇଟା ଯିଏକି ସିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ପିଲେ ଜଣେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଘଟ ପିଲେ ଆଗରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ସେ ଆଗରୁ ପିଲେ ମାଟି ପାଣି ଏସବୁ ମିଶିକିରି ଘଟ ପିଲେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ କେବଳ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି କରୁନି। ପ୍ରଦୀପ ନିଜ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ଵାରା ଘଟକୁ ତିଆରି କରୁନି, ବରଂ ଘଟ ହେଇକିରି ଅଛି, ସେ କେବଳ ଘଟକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆରେ ପ୍ରଦୀପ ପିଲେ ସେୟା ହିଁ ତ କରୁଛି ନା, ପ୍ରଦୀପ କଣ ଘଟକୁ ତିଆରି କରୁଛି କି ପିଲେ? ପ୍ରଦୀପ ଘଟକୁ ତିଆରି କରୁନି, ପ୍ରଦୀପ କେବଳ ଘଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ପିଲେ ଘଟର ହେଲା ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା କୁମ୍ଭକାର ହେଇଗଲା, ତ କୁମ୍ଭକାର ପିଲେ ଘଟର କୋଉ ହେତୁ? କାରକ ହେତୁ। କାହିଁକି ନା ଘଟ ତିଆରି ହେଇନି, ଘଟ ସାଧ୍ୟ ଅଟେ, ଘଟ ହବ, ଆଗକୁ ହବ, ଘଟ ହେଇନି। ତେବେ ସିଏ ମୃତ୍ତିକା ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ଚିବର ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ କରେ ନା ଘଟକୁ ପିଲେ ବନେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଘଟରେ ପିଲେ କାରକ ହେତୁ କିଏ? ସେ କୁମ୍ଭକାର। ଆରେ କୁମ୍ଭକାର ପିଲେ ଘଟ ତିଆରି କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଦୀପକୁ ଆମେ ଏଠି ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ ନ ମାନିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ହେତୁ ଆଉ କାରକ ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ ଆଉ କାରକ ହେତୁ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଯିବ? ସବୁ କିଛି ତ କାରକ ହେତୁ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତେବେ ହେତୁ ପିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଯଥା ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ କାରକ ହେତୁ। ତ ଦୀପ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କରାଇବା ସହ ଘଟ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ହେଲା ପିଲେ ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭକାର ପିଲେ କଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ମୃତ୍ତିକା ଦଣ୍ଡ ଚକ୍ର ଆଦି ଦ୍ଵାରା ସାଧ୍ୟ, ସାଧ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ଆଗକୁ ହବ, ହେଇନାହିଁ, ତ ସେଭଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଘଟର ପିଲେ କାରକ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା କୁମ୍ଭକାର ପିଲେ ଘଟକୁ କରେଇଥାଏ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏଇ କଥାକୁ ପିଲେ ନିଜ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱଜ୍ଞାନେନ ଅନ୍ୟଧି ହେତୁ ସିଦ୍ଧେ ଅର୍ଥେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ମତଃ। ତ କହୁଛି ଯିଏ ସ୍ୱଜ୍ଞାନେନ, ତ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କରେଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟଧି ହେତୁ, ଅନ୍ୟର ବି ଜ୍ଞାନର କାରଣ ହେଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ନା ସିଦ୍ଧେ ଅର୍ଥେ, ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ହେଇଥିବ ସେଭଳିଆ ପଦାର୍ଥରେ, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବ୍ୟଞ୍ଜକ, ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବା ପିଲେ ଜ୍ଞାପକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ନା ଯଥା ଦୀପ, ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ ପ୍ରଦୀପ, ପ୍ରଦୀପ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହେତୁ ବା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟଥା ଭାବେ, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଦୀପକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହେତୁ ବୋଲି ନ ମାନିବ, ତାହେଲେ କହ ବିଶେଷ ଅସ୍ୟ କାରକାତ୍, ତାହେଲେ କାରକ ହେତୁ ଠାରୁ ୟାର କଣ ବା ଭିନ୍ନତା ରହିଯିବ? ତ ସବୁ କିଛି ତ କାରକ ହେତୁ ରହିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ମାନିବାକୁ ପଡେ କି ବ୍ୟଞ୍ଜକ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଟା ଆଉଥରେ ହେଲା। ଉଦାହରଣ, ଏଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜକର ଉଦାହରଣ କଲା, ଯଥା ଦୀପ, ଉଦାହରଣ ଯେମିତିକା ଦୀପ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହେତୁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଦୀପକୁ ଅନ୍ୟଥା ଭାବେ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହେତୁ ନ ମାନିବ, ତାହେଲେ କହ ବିଶେଷ ଅସ୍ୟ କାରକାତ୍, ତାହେଲେ କାରକ ହେତୁ ଠାରୁ ୟାର କଣ ବା ବିଶେଷତା ରହିଯିବ? ତ ସବୁ କିଛି କାରକ ହେତୁ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହେତୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୃଥକ ହେତୁ ନ ମାନିବ, ତାହେଲେ କାରକ ହେତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହେତୁ ସବୁ କିଛି ସମାନ ହେଇଯିବ। ବୁଝଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ କାରଣ ବା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାପକ କାରଣ ପିଲେ ମାନିଥାଉ। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲେ ଏଠି ଦୀପ ହେଲା ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ, ବା ଯାହାକୁ ପିଲେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବୋଲି ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମେ ମାନେ କହୁଛେ, ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାଷାରେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଦୀପ ହେଲା ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ, ଘଟ ହେଲା, ଘଟ ହେଲା ପିଲେ କଣ? ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ। ଆରେ ଘଟ ପ୍ରକଟ ହଉଛି ନା, ଘଟ ହେଲା ପିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ। ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ନା, ଦିଟା ଜିନିଷ ପିଲା ପୃଥକ ପୃଥକ ଜିନିଷ। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି
ସିଏ ତାହେଲେ ଯୋଉ କହିଲେ କି ରସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ସେଇ କଥାଟା କେମିତି ତାହେଲେ ହେଲା? ହଁ ସେଇ କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ ସେ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ତାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି କି କେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କି ଏହି ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଘଟ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପରିକା ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ହେଲା ରସ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହେଲା ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ରହିଛି ତ ସେଠି ଏକରେ ତ ମାନେ କଣ କହିଲ କି ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଆଉ ରସ ସମାନ ଜିନିଷ ନା ନାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତୁମର ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଥରେ ନଜର ପକେଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ରସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ତେବେ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ସମାନ ସମାନ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛେ କି ରସକୁ ତୁମେ ପୁଣି ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛ ତାହେଲେ ତୁମ ତ ଦି ପ୍ରକାର କଥା କହିଦଉଛ ଏକରେ ତୁମେ ରସକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଲ ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ବି ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଲ ଦିଟା ଜିନିଷ ସମାନ ସମାନ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲା ପିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତମେ କହୁଛ ରସ ହେଲା ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଲୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଯୋଉ ଜିନିଷ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ଯେମିତି ଘଟ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ହେଲା ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ଯୋଉ ରସ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଯୋଉ ପିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଆମକୁ କୁହ କି ରସର ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟତ୍ୱ କେମିତି ସିଦ୍ଧି ହବ ରସର ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟତ୍ୱ ତମେ କେମିତି ସିଦ୍ଧି କରିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବୁଝେଇକିରି କୁହ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କି ଯଥା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇତି ଉକ୍ତ ଦିଶା ଘଟ ପ୍ରଦୀପ ବତ ମାନେ ଘଟ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ପରିକା ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜକର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ କଥମ ରସସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟତା ରସର ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟତା କେମିତି ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ ଇତି ଚେତେ ଯଦି ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ କରୁଥାଅ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କି ରସ କେମିତିକା ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ନନୁ ଠାରୁ ପିଲେ ଶଙ୍କା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ଶଙ୍କା ଚାଲେ ତ ନନୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଚେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ଶଙ୍କା ଚାଲିବ ହେଲା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ କହିଲେ ଏହାପରେ ସମାଧାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଚୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ଆଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି କି ପିଲେ କାରକ ହେତୁର ବ୍ୟାପାରକୁ ପିଲେ କୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମର ଦିଟା ହେତୁ ହେଲା ନା ପିଲେ କଣ କଣ ହେତୁ କାରକ ହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାପକ ହେତୁ ତେବେ କାରକ ହେତୁର ପିଲେ ଯାହା ବ୍ୟାପାର ନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ କୃତି ମାନେ କାରକ ହେତୁର ବ୍ୟାପାର ମାନେ କଣ ମାନେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ କୃତି ଆଉ ଜ୍ଞାପକ ହେତୁର ବ୍ୟାପାରକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞପ୍ତି କୃତି ଜ୍ଞପ୍ତି ହେଲା ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱାଦନ ନାମକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପାର ରହିଛି ଯାହା ରସର ପ୍ରତୀତି କରେଇଥାଏ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ଠିକ କଥା ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ନା ତ ଯୋଉ ରସର ଯୋଉ ଆସ୍ୱାଦନ ହଉଛି ଏଠି ନା ତ କୃତି ବ୍ୟାପାର ଅଛି ନା ତ ପିଲେ ଜ୍ଞପ୍ତି ବ୍ୟାପାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୀପ ପ୍ରଦୀପ ଯୋଉ ଘଟ ଏସବୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତମେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ କଣ କରିପାରିବନି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କାରକ ହେତୁର ଯୋଉ ବ୍ୟାପାର କୃତି ଜ୍ଞାପକ ହେତୁର ଯୋଉ ବ୍ୟାପାର ଜ୍ଞପ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପିଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପାର ଅଛି ଯାହାକୁ ପିଲେ ସ୍ୱାଦନ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେବେ ତାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରସର ପିଲେ ପ୍ରତୀତି ହେଇଥାଏ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ରସକୁ ପିଲେ ରସନ ଆସ୍ୱାଦନ ଚମତକରଣ ଆଦି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ତ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାପାରକୁ ପିଲେ କେହି କେହି ରସନ ବ୍ୟାପାର ଆସ୍ୱାଦନ ବ୍ୟାପାର ଚମତକରଣ ବ୍ୟାପାର ଏସବୁ ନାଁରେ ଆକୁ ମାନେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ପିଲେ ରସର ଯୋଉ ଆସ୍ୱାଦନ ନାମକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ଆମେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମମାନେ ପିଲେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଅବିଧା ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ବ୍ୟାପାର ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବ୍ୟାପାର କାହିଁକି ନା ଅବିଧା ଲକ୍ଷଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ବ୍ୟାପାର ଠାରୁ ପିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟାପାର ହେଲା ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବ୍ୟାପାର
ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଚାହିଁଲୁ କି ରସକୁ ନା ତ ଅବିଧାର ବିଷୟ କରାଯାଉ, ରସକୁ ନା ତ ଲକ୍ଷଣର ବିଷୟ କରାଯାଉ, ରସକୁ ନା ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାପାର କରାଯାଉ। କାହିଁକି ନା ରସର ଯୋଉ ବ୍ୟାପାର ହଉଛି ତାହା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପାର, ନା ସେଠି କୃତିର ବ୍ୟାପାର ଅଛି ନା ସେଠି ଜ୍ଞାପ୍ତିର ବ୍ୟାପାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବ୍ୟାପାରର କୁ ହିଁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଆମେମାନେ ରସର ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମମାନେ ଯୋଉ ରସର ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟତା କହିଥାଉ, ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି କହିଥାଉ କି ଯେହେତୁ ରସ ସ୍ୱାଦନ ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତୀତି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସ୍ୱାଦନ ବ୍ୟାପାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପାର, ସେଥିପାଇଁ ରସକୁ ଆମମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ବ୍ୟାପାର ମାନେ ରସ ଭିତରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ବ୍ୟାପାର ଅଛି ଏଇ କଥା ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରସକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟତା ବୋଲି କହିଦେଇଥାଉ। ବୁଝିଲା? ଆରେ ଏତିକି କଥା ବୁଝିହବ ପିଲେ ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ସେ କହିବା କଥା ରସ ପାଖରେ ନା ତ କୃତି ବ୍ୟାପାର ଅଛି, ରସ ପାଖରେ ନା ତ ଜ୍ଞପ୍ତି ବ୍ୟାପାର ଅଛି। ରସ ପାଖରେ କୋଉ ବ୍ୟାପାର ଅଛି? ସ୍ୱାଦନ ବ୍ୟାପାର। ସ୍ୱାଦନ ବ୍ୟାପାର। ସେଥିପାଇଁ ରସକୁ ରସନ ଆସ୍ୱାଦନ ଚମତ୍କରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରସ୍ୟତେ ଆସ୍ୱାଦ୍ୟତେ ଚମତ୍କ୍ରିୟତେ ଅନେନ ଇତି ରସଃ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ରସର ବ୍ୟାପାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବିଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟାପାର ହଉଛି, ତାହେଲେ ରସକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ତ ପିଲେ ଗୋଟେ ବିଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟାପାର ବାଲା ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଅବିଧା ଲକ୍ଷଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ଏତେ ବିଲକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବାଲା ମାନେ ବିଲକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ବା ଯୋଉଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ବିଲକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ହେଲା କଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଶକ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବ୍ୟାପାରକୁ ରସ ଭିତରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବାରୁ ରସକୁ ଆମେ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଦଉଛୁ। ବୁଝିଲା? ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବ୍ୟାପାର ଦ୍ଵାରା ସିଦ୍ଧ ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ରସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ହିଁ ଅଟେ। ବୁଝିହବ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ କେବଳ ଏହାର ସମାଧାନ ହଉଛି ଯେହେତୁ ରସ ହଉଛି ମାନେ ସ୍ୱାଦନ ବ୍ୟାପାର, ସେଥିପାଇଁ ବିଲକ୍ଷଣ ଯେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେମିତି ବିଲକ୍ଷଣ, ରସ ସେମିତି ବିଲକ୍ଷଣ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି କମନ କରିକି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନଟ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ। ହଁ, ରସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହିଁ ହବ। ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇ କଥା ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ସତ୍ୟମେବ ଉକ୍ତମ। ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଅତଃ ଏବ ଆହୁଃ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରାଚୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ବିଲକ୍ଷଣ ଏବ ଅୟମ୍, ତ ଏହା ଗୋଟେ ବିଲକ୍ଷଣ କଶ୍ଚିତ୍ ବ୍ୟାପାର। ବିଲକ୍ଷଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପାର ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଦନାଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଦନ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି କୃତି ଆଉ ଜ୍ଞପ୍ତି ଭେଦେଭ୍ୟଃ, ଯାହାକି କୃତି ଆଉ ଜ୍ଞପ୍ତି ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ବ୍ୟାପାର ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ସ୍ୱାଦନ। ଅତଃ ଏବ ହି, ଏଣୁ ତ ରସନ ଆସ୍ୱାଦନ ଚମତ୍କରଣାଦୟଃ ବିଲକ୍ଷଣ ଏବ ବ୍ୟପଦେଶଃ। ଏଥିପାଇଁ ତ ରସନ ଆସ୍ୱାଦନ ଚମତ୍କରଣ ଏଭଳିଆ ବିଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅବିଧା ଆଦି, ଆଦି ପଦରେ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସବୁଠାରୁ ବିଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟାପାର ବାଲା ହେଲା ମାନେ କି ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ତ ତାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରସାଧନ ଗ୍ରହିଲେହି, ମାନେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅସ୍ମାଭିଃ, ଆମେ ମାନେ ରସାଦିକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛୁ। ତ ରସାଦିକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ତାର ବ୍ୟାପାର ହିଁ ବିଲକ୍ଷଣ। ସେମିତି ଅବିଦା ଆଦି ବ୍ୟାପାର ଠାରୁ ପିଲେ ବିଲକ୍ଷଣ କିଏ ସେ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ବିଷୟ କାରଣରୁ ଆମେ ରସକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ନହେଲେ ତ ରସ ବି ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ହିଁ ବିଷୟ। ସରି, ରସ ପିଲେ ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ନିଜେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ବୁଝିହବ? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସାର୍ ହଁ କୁହ। ସାର୍ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଟିକେ ପଠେଇଦେବେ, ଆମର ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି 7:15ରେ। ହଁ ହଉ, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ତମର ହଷ୍ଟେଲ ଏମିତି ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ବା? 7:15ରେ ସାର୍ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମହେଶ ସାରଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ସବୁ ଏମିତିଆ, ସାର୍ ମହେଶ ସାରଙ୍କ ହଉ ଆସିବା ପରେ ଛାଡ, ଏମିତିଆ ସବୁ ଏବେ ସେ ଦୋକାନରେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଅନି, ଏବେ ଭିଡିଓ ହଉଛି ହେଲା। ଚାଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ରସର ଏଇ ଆନନ୍ଦମୟତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ଶଙ୍କା ଉଠିଲା। ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଲା, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପିଲେ ଶଙ୍କା ଉଠଉଛନ୍ତି କି ରସର ଆନନ୍ଦମୟତ୍ୱକୁ ନେଇକରି, କି ରସ ଯୋଉ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଟା ସତୋଦ୍ରେକ
ଖଣ୍ଡ जो स्वप्रकाशानंद चिन्मय से ये व्याख्या କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଆ ହଉଛି ରସ ଉପରେ କଣ କଣ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ରସକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ତୁ ବି କୁହାଯାଏ ନା ନାଇଁ ରସ ରସ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ। ହଁ ତ ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ମାନେ ଆନନ୍ଦମୟ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ରସକୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି କହୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇକରି ଜଣେ ଶଙ୍କା ଉଠଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରସର ଆନନ୍ଦମୟତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ଶଙ୍କା ଉଠିଲା କଣ ସେ ଶଙ୍କା ନା କରୁଣ ବିଭତ୍ସ ଭୟାନକ ଆଦି ରସ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖମୟତ୍ୱ କାରଣରୁ ରସତ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯଦି ରସକୁ ଆନନ୍ଦମୟତ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛ କିନ୍ତୁ କରୁଣ ରସ ବିଭତ୍ସ ରସ ଭୟାନକ ରସ ଏସବୁରେ ତ ଦୁଃଖ ଭରିକିରି ଅଛି ତାହେଲେ ଏମାନେ ତ ରସ ହେବେନି। ଆରେ ଏମାନେ ରସ ହେବେ କହୁନ? ନା ତ ରସ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଭାଷାରେ କୁହା ହଉଛି ନନୁ ତରିହି କରୁଣାଦୀନାମ ରସାନାମ ଦୁଃଖମୟତ୍ୱାତ୍ ରସତ୍ୱମ୍ ନ ସ୍ୟାତ୍। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କରୁଣାଦି ରସ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖମୟତା କାରଣରୁ ତାହେଲେ ଏମାନେ ତ ରସ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ କହୁଛି। ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ପିଲେ କହୁଛି ତ ଇତି ଉଚ୍ୟତେ ଏଇ କଥା ପିଲେ କୁହାଗଲା। ତାର ବିଶ୍ୱନାଥ କହୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଲେ କରୁଣ ଆଦି ରସରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମ ସୁଖ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ସହୃଦୟ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ ହେଇଥାଏ। ତମମାନେ ବୁଝିପାରିବନି ହେଲା। ତ ଯୋଉମାନେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି କି ସେ ଯୋଉ କରୁଣା ଆଦି ରସରେ ମଧ୍ୟ କଣ ସୁଖ ରହିଛି। ଆରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଥିବେ ଯାହାକୁ ପିଲେ ହରର ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ ଭୟ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ତା ବୋଲି ତ ହରର ଫିଲ୍ମ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବାଲା ଫିଲ୍ମ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ କାହିଁକି ନାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେମିତି ପିଲା ହେଲା। ଯେ ଆଉ ମୁଁ ରାତିରେ ଏକ ବି ଉଠେନି ତ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ। ହଁ କାହାକୁ କାହାକୁ ପିଲେ ସାଇକୋ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସାଇକୋ ଫିଲ୍ମ ତ ପିଲେ ଦୁଃଖର କାରଣ। ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିବା ପିଲେ କି ଏଇଟା ଦୁଃଖର କାରଣ ହଉଛି ଏଠି ରସ ନାହିଁ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଏଠି ସୁଖ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି କାରଣ ବା ପ୍ରମାଣ କଣ ନା କେବଳ ସହୃଦୟ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ସହୃଦୟ ମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ କି ସେଥିରେ କୋଉ ଖୁସି ଟା ମିଳେ। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ବିଭତ୍ସ ପିଲେ ବିଭତ୍ସ ରସ ଏବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବାହାରିଛି ପିଲେ କିଲ୍ ଦେଖିଲଣି କିଲ୍ ଫିଲ୍ମ ପିଲେ? ଆଁ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଭି ପିଲେ ଖାଲି ହଣା କଟା ଟାଇପ ର ସେ ମୁଭି ପିଲେ ଦେଖିବ। ତ ସେଥିରେ ତ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ମାନେ ଥ୍ରିଲର ମୁଭି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଥ୍ରିଲର ମୁଭିରେ ପିଲେ ସୁଖ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତାହା କେବଳ କୋଉ ମାନେ କହିପାରିବେ କେବଳ ସହୃଦୟ ମାନେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ସେଟା ପସନ୍ଦ ଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଆଦି ପଦ କୁହାଯାଇଛି ଆଦି ପଦରେ ପିଲେ କାହାର ଗ୍ରହଣ ହବ ନା ବିଭତ୍ସ ଭୟାନକ ଆଦି ମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ପିଲେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଲେ କି କରୁଣାଦୌ ଅପି ରସେ ଜାୟତେ ୟତ୍ ପରମ ସୁଖମ ସଚେତସାମ ଅନୁଭବ ପ୍ରମାଣମ ତତ୍ର କେବଲମ୍। ତ କରୁଣାଦି ରସରେ ମଧ୍ୟ କରୁଣାଦୌ ରସେ ଅପି କରୁଣାଦି ରସରେ ମଧ୍ୟ ୟତ୍ ପରମ ସୁଖମ ଜାୟତେ ଯେଉଁ ପରମ ସୁଖ ଜାତ ହେଇଥାଏ ତାହା ସଚେତ ସାମ ଯୋଉମାନେ ସଚେତ ଯୋଉମାନେ ସହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ହିଁ କେବଲମ୍ ତତ୍ର ପ୍ରମାଣମ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ହିଁ ସେଠାରେ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଏଠି ଆଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଆକୁ ହୁଁ ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ମାନେ ଆସୁଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ କେମିତି ହବ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ କି ଯୋଉ କରୁଣା ଦଉ ଅପି ତମର ଟପିକ ଟା ହିଁ ପୁରା ଅଛି ନା ସେଥିରେ ଯୋଉ ସିଲାବସରେ ପିଲେ କରୁଣା ଦଉ ଅପି କରୁଣାଦି ନାମ ଅପି ହେଲା କରୁଣାଦି ରସା ନାମ ଅପି ରସତ୍ୱମ୍ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ହଁ ଏଇଟା ଧର 5 ମାର୍କିଆ ପଡିଲା ଏଇ କାରିକାଟା ଆଗ ଲେଖିବୁ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝେଇବୁ ନା ଶଙ୍କା କରିବୁ ତାପରେ ବୁଝେଇବୁ ଏମିତି ଲେଖିବୁ ନା କଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟା ହିଁ ଲେଖିବୁ? ଶଙ୍କା କରିବ ବୁଝେଇବ ଶ୍ଲୋକ ବି ଲେଖିବ ବୁଝିଲା କି ଶଙ୍କା କାହିଁକି ମାନେ ଉଠିଲା। ଆକୁରେଟ ହଁ ମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ଵନାଥ ଯାହା ପଂକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆକୁରେଟ ସେଇଟା ଲେଖିବୁ? ହୁଁ ସେଟା ଲେଖ ନା ସେଟା ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। ହଁ ମାନେ କାରିକାଟା ଲେଖିକିରି ବୁଝେଇଲେ ହବନି ମାନେ ଶଙ୍କାଟାକୁ ବି ବୁଝେଇବୁ ଓଡିଆରେ ଯାହା ବୁଝିଲୁ ହୁଁ ତାପରେ କାରିକାଟା ଘୋଷିଥିବୁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବୁ ସେମିତି କଲେ ହବନି? ହୁଁ ହଁ ମାନେ ଏମିତି ହେଲେ ପୁଣି ଗଦ୍ୟ ବି ଘୋଷିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ। ଗଦ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଗଦ୍ୟ ନିଜ ହିସାବରେ ଲେଖିବ କାରିକାଟିକୁ ପିଲେ ଲେଖୁଥିବ ଗଦ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିଦବୁ କାରିକାତକୁ ମନେ ରଖିବୁ। ହଁ ଆଉ ବାକି ଏଠି ଯୋଉ ପିଲେ କରୁଣା ଦଉ ତ ଆଦି ପଦରେ ପିଲେ ବିଭତ୍ସ ଭୟାନକ ଆଦୟ ତ ବିଭତ୍ସ ଭୟାନକ ଏସବୁ ରସ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଗ୍ରହଣ ହବ। ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି କହିଲେ
तापर कहउचंदी सहृदय मान तो बुझीगले कहीं सहृदय माने जेतु सेमान जेतु ताकर अनुभव ही एकमात्र प्रमाण से बुझीगले किंतु आउ तो किसी व्यक्ति मान अच्छा ना जो मैंने असहृदय जो मानकर हृदय किसी बुझी पारनी तो से पुणी केमती बुझेवा तो से कहले तथापि असहृदय मानकर मुख को बंद करने अन्य एक पक्ष कहुचे तो चिलेबे नाई नाई केमती है कुह कुह ना नाई से पार्टी की तो पुणी बंद कर अच्छे तो पार्टी की पुणी केमती बंद करेंगे तो से कहते कि करुण आदि रसरे जदि दुख था तेरे ताहाकु आस्वादन करने केही तत्पर होई न थांते जदि करुण आदि रसरे पिले प्रकृति में दुख था ताले किए पिले केबे जाई था कि देखिया पे ताको देखिया पे किए केबे तत्पर होई था कि लोक तत्पर होउचंदी हैला तो से कथा कहउचंदी कि जेमति कि विश्वनाथक भाषा रे पिले तथापि असहृदयानाम मुख मुद्रणाय तो असहृदय मानकर मुख को बंद करबा पई पक्षांतरम उच्यते तो आउ गोटे पक्ष मध्य कहा जाउछि किंच तेषु यदा दुखम न कोपि स्यात् तदनुमुखः आउ अधिक कौन कहबा जदि तेषु दुखम यदि सेही सब करुणादि रसरे दुख थांता ताले कोपि तदनुमुखः न स्यात् ताले केही मध्य ताकु देखिबा पई जाई ही न थांता तत्पर हेई ही न थांता के लोक कहउछंती ताले एतरो जणा पडुछि कि सेते मध्य आनंद रहिछि काहेकि ना केही हेले सहृदय केबे हेले निजर दुख पई प्रवृत्त होई न थाए अरे सहृदय केबे हेले निज दुख पई कि केबे काम करियो कि मते एथरु दुख मिलु बोली हैला तो सेति पई करुणादि रसपूर्ण नाटक आदि रे सहृदय माने मन ध्यान पूर्वक मजी रहउथिबार देखा जिबा कारणरू से सब सुखमय बोली जणा गला किंतु हम माने देखुछु कि जो सब नाटक आदि रे पिले करुण रस भरी रहिछि तो ताकू तो सहृदय माने पिले पूरा मन ध्यान देकी देखुचंती ताले सेतुरु मध्य सुख पिले मिलुछि आनंद पिले मिलुछि यथा विश्वनाथक भाषा रे पिले नहि कच्चित सचेतन आत्मन दुखाय प्रवर्तते केही सचेतन केवल निजर दुख पई प्रवृत्त हेई न थाए आउ करुणादिषु च सकलस्य अपि साभिनिवेश प्रवृत्ति दर्शनात् किंतु हम देखुछु समस्ते ए जो करुणादि रसरे मध्य साभिनिवेश माने मन अभिनिवेश माने बुझ पिले माने मन ध्यान पूर्वक हो ठीक अछि तो मन ध्यान पूर्वक ता पाखरे प्रवृत्ति हेई थांती तो ए सब जिंस जेत हम देखुछु सेति पय सुखमयत्वम एव तेबे करुणादि रसरे मध्य पिले सुखमयत्व रहिछि ही रहिछि तमर को टॉपिक ही अछि पिले करुणादि नाम सुखमयत्वम हैला तो यहाँ पर अन्य एक वादी मानकर जुक्ति यथार्थ नुहे बोली देखाइबाकू जाई कहिले ताउ से आहुरी गोटे जुक्ति माने बाढुचंती पिले कि जो वादी माने प्रश्न उठेइचंती ताहा जमा जुक्तियुक्त नुह ए कथा को खंडन करिया पई विश्वनाथ कविराज पिले आहुरी गोटे पक्ष पिले देखौचंती कोन देखौचंती ना जदि करुणादि रसपूर्ण थिबा काव्य नाटक रे दुखमयत्व स्वीकार करा जाए तुमे जदि काव्य नाटक जोतरे करुणादि रस माने अछंती तांकु जदि तुमे कहउचो कि एथिरे दुख अछि बोली ताले सेगुडा को जोठु आसीछंती माने जेमति कि रामायण महाभारत तेबे से सब भी तो दुखर कारण हे जिवे काहेकि ना ए जो नाटक ये तो रामायण ही तो आछि ना मनकर भवभूतिंकर प्ले उत्तर रामचरित तो उत्तर रामचरित प्ले आछि कोठु रामायण को बेस कर लेखा है ताले जदि तुम उत्तर रामचरित को कहउचो दुख बोली ताले रामायण भी दुखर कारण हे जिवो किंतु रामायण आदिर विषय वस्तु को नेकरी करा जायथिबा नाटक आदिरु सहृदय माने तो मन भरी आनंदर अनुभव करिथांती ताले एथरु दुख आसिला कुआडू हैला तो सेति पई विश्वनाथ पिले तांका भाषा रे कहउचंती कि अनुपपत्ति अंतरम आह तो मु आहुरी गोटे अनुपपत्ति देखौछि अनुपपत्ति माने कोन माने वादी मानकर कथा जुक्तियुक्त नुह ए कथा को मु देखौछि कि तथा रामायणादीनाम भविता दुख हेतुता तुमे जदि जो रामचरित इत्यादि को नेकरी करा जायतिबा नाटक को जो दुखर कारण बोली कहबो ताले रामायणादीनाम दुख हेतुता भविता ताले रामायण इत्यादि माने मध्य दुखर कारण हे जिवे तो से कथा बिले व्याख्या रे कहउचंती कि करुण रसस्य दुख हेतुत्वे यदि करुण रस को दुखर कारण कहा जाए ताले करुण रस प्रधान रामायणादि प्रबंधा नाम अपि दुख हेतुता प्रसंग स्याते ताले करुण रस प्रधान जो रामायण आदि प्रबंध रहिछि से माने मध्य दुखर कारण हेइछबे तो एभली एक प्रसंग आसीबो हैला
ତ ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପଢିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ କରୁଣାଦି ରସରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କଣ ରହିଛି? ଆନନ୍ଦମୟତ୍ଵ ପିଲେ ରହିଛି। ବୁଝିହବ ପିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତା ସାର୍, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କରୁଣାରେ ଆନନ୍ଦଟା ବି ଏଇ ଟପିକ ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ହଁ, ଏଇ ଟପିକ ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଟା ଟିକେ ଅପଡେଟ କରିଦେବେ। ହଁ, ମୁଁ ଅପଡେଟ କରିଦେଇଛି ପିଲେ ଏଟା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଆଉ ବାକି କାଲିକି ଆମେ ମାନେ କେତେଟାରେ କରିବା? 7:15ରେ ତମର କେତେଟା? 7:15ରୁ କେତେଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି? ସେ ସାର୍ 7:15 ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା 7:30 ସିନା ହେଇଯିବ। କରୁଛୁ। ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କିରି ପ୍ରବଚନ ପକଉଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁରା 20 ମିନିଟ୍ 25 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଁ ସାର୍ କାଲିଠୁ